ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਮੰਨਾ ਅਰੋੜਾ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਕੈਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਭਲਕੇ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਣਗੇ। ਕਿਸ ਦੇ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਜ ਸਜੇਗਾ, ਕੌਣ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗਾ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਿਆ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਿਹੜੀ सरकार लोग चाहते हैं, किहड़े मुख मुद्दों ते लोगों के वालों वोट पाए गए हैं। इन्हां तमाम सवालों ते चर्चा करेंगे। साडे सहयोगी जजबीर सिंह अमृतसर तो साडे नाल लाइव जुड़ चुके हैं। जी जजबीर, जेकर देखा जाए तो सवेरे 8 बजे तो वोटां की गिणती शुरू हो जाएगी तो उसनूं लैके किन्नियां क्या तैयारियां कीतियां गईयां ने, किवें तैयारियां नूं मुकम्मल किया गया। गल करिए पंजाब विधान सभा चोणां दी ते ओह घड़ी नज़दीक आ चुकी है जो बेसब्री दे नाल इस घड़ी का इंतजार किया जा रहा सीगा ते असीं इस समय मौजूद हाँ अमृतसर के सब तो पंजाब की सब तो हॉट सीट मनी जाने वाली अमृतसर पूर्वी दे विच ईस्ट विच जिथे एक पासे पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने तो दूजे पासे उन्होंने चुनौती देने लई अकाली दल के सीनियर लीडर ते विक्रम मजीठिया जिहड़े ने वो चोण मैदान च ने। आम आदमी पार्टी वालों जीवनजोत कौर ते अगर गल करिए बीजेपी वालों तो जगमोहन सिंह राजू जिहड़े ने चोण मैदान च ने। ਤੁਸੀਂ देख सकते हो कि ईस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੱਲ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ही जमा कर दिते जाएंगे तो 3 तरह की लहर कंप्लीट करने तो बाद उन्होंने अगे भेजा जाएगा। और पूरी जी है ये कह सकते हैं कि जी है पूरी निगरानी जी है CCTV कैमरे के हेठ जी की जा रही है और लगातार प्रशासनिक अधिकारी चप्पे चप्पे से नज़र बनाए हुए हैं। पंजाब विधान सभा चोणों को लैके जिस ढंग के नाल पूरे पंजाब के लोग जोड़े ने वो बदलाव की राजनीति चाहते थे, जिहदे चलते कई बयानबाजी सामने आई। तो अज सवेर तो ही वक्-वक् सियासी पार्टियों के उम्मीदवार जोड़े ने वो वक्-वक् मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के विच जाके मत्था टेकते हुए नज़र आए, आशीर्वाद लेंदे नज़र आए, उत्थे प्रार्थना करते भी नज़र आए कि परमात्मा उन्होंने जिहड़ी है जित हासिल करावे। लेकिन अज जिस ढंग के नाल सवेर तो ही तस्वीरां सामने आ रही सन, वक्-वक् सियासी पार्टियों के आगू जिहड़े ने दावे ठोक रहे सन और अपनी जित का दावा कर रहे सन कि इस बार भी जिहड़ी है कांग्रेस पार्टी जितेगी। या दूसरी पार्टियों की गल करिए तो श्रोमणी अकाली दल का दावा सीगा कि इस बार मेजोरिटी के नाल वो सरकार बनाउणगे। उत्थे ही अगर आम आदमी पार्टी की गल करिए तो आम आदमी पार्टी भी इस रेस दे विच किते पिछे नहीं नज़र आ रही। आम आदमी पार्टी का दावा है कि वो भी सरकार बनाउणगे। हालांकि एग्जिट पोल दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है, जिसनों लैके आम आदमी पार्टी के भी कॉन्फिडेंस जोड़ा दिखाई दे रहा। उत्थे गल करिए गठबंधन की तो गठबंधन दी भी जड़ियाँ क्यास जड़ियाँ लगाई जा रही सी, उसनों लैके भी हुण जड़ियाँ चर्चावां होर तेज़ हो चुकियां ने। क्योंकि एक पासे ये भी चर्चा है कि पंजाब दे विच हो सकता है कि हंग असैंबली की जी पोजीशन है वो आ सकती है, जिसनों लैके वक्-वक् सियासी पार्टियां दे जिहड़े आगू ने उन्हां दी जिहड़ी दिल की धड़कन जी होर वध चुकी है। तो लगातार हुण आपस दे विच मेल मिलाप जिहड़ा शुरू कर दिता गया ताकि किसी तरह की चर्चा करने तो बाद जी हो सकता है कि गठबंधन वाले पासे सरकार जी है वो जा सकती है। लेकिन हुण तुसीं तस्वीरां देख रहे हो कि इत्थे कल जिहड़े पंजाब के सब तो हॉट सीट का इत्थे फैसला होना है, मुट्ठी बंद है। और कल 8 बजे तो बाद जी है वो रुझान आने शुरू हो जाएंगे, मुट्ठी खुलेगी तो पता चलेगा कि आखिरकार पंजाब दे विच किहड़ी पार्टी सत्ता च आउंदी है, किहड़ी पार्टी नूं हार दा सामना करना पैंदा है। क्योंकि इस बार जी हवा है वो किते ना किते कह सकते हैं कि एग्जिट पोल के जरिए जी आम आदमी पार्टी के पक्ष के विच जांदी हुई नज़र आ रही है, जिहदे चलते आम आदमी पार्टी कॉन्फिडेंस के विच नज़र आ रही है कि पंजाब दे विच हो सकता है कि इस बार जित हासिल होवे ते आम आदमी पार्टी सरकार बनाउण दे विच सफल जिहड़ी है वो होवे। जिसनों लैके हुण वक्-वक् पार्टियां दे आगू लगातार मीटिंगां कर रहे हैं, उत्थे मंदिर मस्जिद दे विच गुरुद्वारिਆਂ दे विच जाके अरदास कर रहे हैं कि किसी तरह के नाल उन्हां दी जित जिहड़ी है होवे, उसनूं लैके प्रार्थना की जा रही है। लेकिन इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ जिस ढंग ਦੇ ਨਾਲ चर्चावां ने कि आखिरकार जेकर हंग असैंबली की तरफ जेकर जाता है तो उस तो बाद किस ढंग नाल इत्थे पंजाब दे विच सरकार बनाई जाएगी या गठबंधन जिहड़ा है वो किस ढंग नाल कीता जाएगा। क्योंकि चर्चावां ने कि गठबंधन नूं लैके भी काफ़ी तरह के जिहड़े क्यास लगाए जा रहे सी, वक्-वक् बयानबाजियां सामने आ रही सी, लेकिन बयानबाजियां किते ना किते झूठियां भी साबित हो रही ने। लेकिन हुण जिस ढंग दे नाल पंजाब दे विच वो घड़ी पहुँच गई है जदों कि कुछ घंटिया बाद जिहड़ा है रुझान शुरू हो जाना। 8 बजे कल जिहड़ी है काउंटिंग शुरू हो जानी है तो उस तो बाद जिहड़ा है पंजाब की वो घड़ी आ जाएगी जदों कि पंजाब दे विच सरकार बनाउण दे दाविਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ है वो स्पष्ट ही हुंदा होया नज़र आएगा कि
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਰੀ ਗੇਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੱਖੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 8 ਵਜੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਟ ਸੀਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ 8 ਵਜੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੱਖੋਂ? 18 ਈਸਟ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਆ ਸਾਰਾਗੜੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਕਾ ਮੇਨ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੱਬੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਮੇਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਨਾਕੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਪਰਸਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਆ ਸਕਣਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨੋ ਵਹੀਕਲ ਔਰ ਨੋ ਐਲਸ ਵਨ। ਬਾਹਰ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਮਹਿਲਾ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੱਖੋਂ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਬਣਾ ਕੇ ਰਸਤਾ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਏਸੀਪੀ ਈਸਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ 3 ਐਸਐਚਓ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਏ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੀ ਤੇ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਮੋਕਮਪੁਰਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਚੱਪੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੱਖੋਂ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਉਹ ਘੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਆਊਟ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਅਵੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਠੋਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਸਮਤ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਗਿਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਹਾਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਆਸਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਘੜੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੁੱਠੀ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਡਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਤਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੁਝਾਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਕਿਸਮਤ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ
ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਰਫ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਔਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਈਸਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਟ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੁਝਾਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਉਣੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਬਜ ਹੋਏਗੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜਜਵੀਰ, ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਅਸਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਦੋਵੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ 2017 'ਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 17 ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸਲੀ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 100 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਐਮਐਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੱਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਠੀ ਖੁੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਗਾਈਡਿੰਗ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਪਹਿਲੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਆਏ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਏਗੀ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਿਆਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੱਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਲ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਜ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੈਅ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕੱਲ ਪਤਾ ਚੱਲੇ
ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਜ਼ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 304 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਲਾਗੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਣੇ? ਲੋਕ ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਖਫਾ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਈਏ ਔਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਬਦਲਾਵ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਦਲਾਵ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਨਾਲ ਬੇਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਖਫਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ 4.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ 111 ਦਿਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਗਏ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਹੋਰ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੱਲ ਉਹ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਦਲਾਵ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਲੇ ਮੁੱਠੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦ ਆ। ਜਦੋਂ
ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੁਝਾਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੇਲੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁੱਠੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਰੁਝਾਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਕੱਲ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਲਚਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬੈਰੀਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੀ ਮਦਦ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਚੱਪੇ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੜੇ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਉੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨੁਮਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹ ਘੜੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ, ਰੁਝਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਣੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ